ہاں شاہد حسن صاحب، بہت مہربانی آپ کا اور آپ کا چینل کا۔ پیارے بھائی، اس میں تو نسلوں کا جو پتھر، قیمتی پتھر کہ آپ نے بات کی یہ کون سا علاقے کا ہے اور کہاں کا ہے، تو میں آپ کو شارٹ جو میرا تھوڑا بہت ناقص معلومات ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلا تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو، قرآن میں بھی اس کا بار بار ذکر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے سب کچھ قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ ذکر کیا کہ اے انسانوں، آپ کے لیے میں نے زمین کے اندر خزانے رکھا ہوئے۔ وہ خزانے کیا ہے؟ وہ خزانے یہ ہے کہ آپ کو اکثر ادھر کسی جگہ پر بور کرنا پڑے گا، 500,000 فٹ نیچے سے پانی نکالنا پڑے گا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ہمیشہ آبشار ہے اور پانی اونچی جگہ سے پہاڑوں سے دیا۔ پہاڑوں کے اندر اتنا قیمتی پتھر ہے کہ ان کے مجھے 2-4 کے اگر میں نام لے سکتا ہوں تو لے لوں گا، باقی میرا سوچ سے وہ بار ہے۔ لیکن وہ اتنا قیمتی پتھر ہے کہ وہاں بولی جب ہوتے ہیں نا، مقامی لوگ جب کرتے ہیں جو چوری چکاری اپنا طریقے سے ہلکا پھلکا نکالتے، تو وہ کروڑوں میں جاتے، وہ کروڑوں میں۔ اب آتے ہیں یہاں پہ، ہمیں نہیں معلوم، ہم عوام ہے نا، میں اور آپ کا لیول نہیں ہے۔ ہم نے جب دیکھتے ہیں، ہم نے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، وزیر ہمارا چینلوں پر آتے یا اسمبلی میں آتے، وہ ہمارا لیول سے باہر کے لوگ ہیں، اور ہمیں ان پر یہ یقین ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا، پرچی دیا کروڑوں لوگوں نے، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچے گا۔ لیکن یہ ہمارا بدقسمتی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انہوں نے اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے۔ وہ اعتماد ان پہ نہیں ہے اور وہ امید ان سے نہیں ہے جو ہمیں توقع ہے، کیونکہ سیاستدان ہمارا دروازے پر جب آتے اور ہم سے اپنا اس وقت پرچی لیتے تو اس وقت ہمیں یہ بتاتے کہ آپ کے اس پہاڑیوں میں معدنیات ہے، اس میں زمرد ہے، اس میں یاقوت ہے، اس میں مرجان ہے، اس میں حقیق ہے، اس میں ایسے پتھر ہے جس کے ہمیں نام نہیں آتے، اس میں پیروزے ہے، اس میں پلانا ہے، اور یہ پلانا دیتے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہے آپ کے پاس ماربل کی شکل میں ہزاروں قیمتی پتھر نہیں آتے، ہزاروں قسم کا۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے، پھر ہمارا سیاستدان یہ باتیں ہمیں بتا رہے کہ بھائی اگر ہم یہ کر دیں، مثال میں دے رہا ہوں، عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کو اس سے سروکار ہے کہ بھائی ہم آپ کو پرچی دے کے آپ اسمبلی میں کام چلاؤ، لیکن روٹی روزی، عزت نفس، لائن آرڈر، صحت، نوکری، کاروبار، یہ ملک ہمارا ہے، اکیلا آپ کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو دوسرا ملک بھی پناہ آپ کو دیتے ہیں، شہریت بھی آپ کو دیتے ہیں، نوکری بھی آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ ادھر زمیندار کدھر جائے گا؟ ان پڑھ آدمی کدھر جائے گا؟ پکوڑا جلوبی پکانے والا کدھر جائے گا؟ ریڑا ٹانگے چلانے والا کدھر جائے گا؟ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میرا عمر تو ہو گیا نا 60 سے اوپر، 62، 63، 64، لیکن مجھ سے پہلا یہ نعرے لگ رہے تھے کہ کالاباغ ڈیم آدھا لوگ کہتے ہیں بنے گا اور آدھا کہتے ہیں نہیں بنے گا۔ عوام کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا بننے میں فائدہ ہے یا نہ بننے میں فائدہ ہے۔ کچھ چیزیں ہم کو چھوڑنا چاہیے، کہ ریلوے ہو گیا، ریلوے کراچی سے چلنے جہاں پاکستان کے خیبر کے پہاڑوں تک گیا، کوئی اعتراض نہیں ہے کیا۔ اسی طرح آپ کے پاس بجلی آ رہے، ملاکنڈ سے آ رہے، کراچی تک گیا نا، ہر صوبے کا زمین ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، 132 اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان میں اگر گیس ہے، تانبا ہے، کوڈک ہے، سونا ہے، تو وہاں پہ ہمارا مقامی، اگر ہم زمیندار کو ایک حق حاصل ہے، کہتے ہیں زمین زمیندار کا ماں ہوتے ہیں اور ماں بیٹے کا اپنا ایک رشتہ ہوتے ہیں، اور زمیندار کو اللہ نے قرآن میں دیے کہ اے زمیندار، یہ تمہارا ماں، اس کی سینہ چیر کے ان میں سے اپنے لیے اناج ہوگا اور اس میں سے محنت کرو اور اس میں سے کرو۔ زمیندار کو تو ہمارا اس ملک میں کوئی توجہ دیتا نہیں، حالانکہ وہ سب کچھ کر رہے۔ بھائی اگر اس پہ جناب وہ گنا لگا سکتے ہیں، اس میں گندم لگا سکتے ہیں، تو اپنے پہاڑوں سے اپنا چیز کیوں نہیں نکال سکتے؟ اچھا، اپنا لکڑ وہ استعمال میں نہیں لا سکتے، پہاڑوں میں ختم ہو گیا، چور ان کی زمین اور ان کے لکڑ پر ان پہ پرچہ ہو رہے۔ اوپر سے پرانے کو کٹو، نوا لگاؤ، تاکہ ملک کو آمادہ نہ آ جائے نا۔ قیمتی لکڑ پٹ کی حساب سے جو ہے نا، ہزاروں کی حساب سے پٹ میں، اس پہاڑوں سے اپنے اپنے قیمتی چیزیں نکالو، اس کے مارکیٹنگ کرو، اس کو باہر بیچو۔ اچھا، کالاباغ ڈیم پر ایک عوامی رائے لے لو
भाई पाशा डैम पर ले लो, अवामी इस पर ले लो, अभी मोमन डैम बन रहे उस पर ले लो। चलो अगर बड़े डैम पर कोई इतराज है, ये जो हमारा दरिया स्वात आ रहे, दरिया नीलम झेलम आ रहे, फलान आ रहे, छोटे छोटे बिजली घर अगर बनाओ 1000 गांव के लिए, 500 गांव के लिए, 200 गांव के लिए, तो क्या बिजली सस्ता नहीं होगा? इसी पर हमने बाहर से लेना है और दरामद करना है, पेट्रोल पे चलाना है और उग्र पे चलाना है और ये ड्रामे लगाने। किसने पाबंदी? एक वाज़ेह पॉलिसी होना चाहिए। अगर हर मुल्क बाइख्तियार है, देखो बाकी मुल्क पेट्रोल निकाल रहे हैं ना, हम उससे लेके आ रहे हैं ना, कहीं से हम गैस और बिजली लेके आ रहे हैं ना, तो जब कहीं से लेके आ रहे हैं तो कोई हम भी तो पैदावार के काबिल हो जाए जो लोग हमसे भी लेके जाए। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए इत्तेफाक की जरूरत है। अपोजिशन हो, असेंबली हो, हुकूमत हो, वजीर हो, सेक्रेटरी, कोई ना कोई बीच में रखना डाल देते हैं, कोई ना कोई बीच में बंदा जो होता है ना, पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं होते, जो दूसरा के टुकड़ों पर पलते, वो कहते हैं अगर ये काम हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा को तो पैदा होगा लेकिन सन तबाह हो जाएगा, अगर ये काम हो गया तो सन का तो फायदा होगा, बलूचिस्तान तबाह हो जाएगा, अगर बलूचिस्तान को तो फायदा होगा पंजाब तबाह हो जाएगा, पंजाब को तो पैदा होगा फलाना। ओ भाई सारे हमारे भाई है, कोई तबाही नहीं होगा। एक भाई दूसरा के खातिर कुर्बानी देते हैं ना, एक भाई दूसरा के खातिर कुर्बानी दे रहे। दूसरे मैं अर्ज करता हूँ, 1 मिनट मुझे आपने दे रहे, हम लगे हुए घर के, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब आपसे आज चैलेंज है आपको, इमरान खान की हुकूमत में हमें किसी हुकूमत के लेना देना नहीं है। आप बार बार कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन कैसे कराएं, तो आपने कहा नशे लोग घर के बर्तन भेज रहे, या आपने बार बार कहा नशे लोग घर के बर्तन भेज रहे। आज नशे तुम लोग नहीं है, घर के बर्तन नहीं भेज रहे, PIA को तुम लोगों ने भेज रहे, PWD को तुमने खत्म किया, CDA को सैनिटेशन को तुमने भेज दिया, अभी बाकी CDA अस्पताल है उसको प्राइवेट कर रहे। ये गलत बात है। लोग नौकरी देना तुम्हारा फर्ज में शामिल है। बिलावल हुसैन से नारे बड़ा लगाते कि हमा भी राज होगा, अवाम को शामिल करेंगे। अब महकमे तो सारे तुम प्राइवेट कर रहे, खुद बाप बेटा मजे लूट रहे, इधर ये दोनों भाई बाप बेटी मजे लूट रहे। भाई अवाम आप एक जाग पड़े, अवाम उठे कि हम मजीद हम में सकत नहीं है, पर्चा हो तो मोटरसाइकिल पर हो, पराडो वाला पे कुछ ना हो, टैक्स देना हो तो गरीब दे, सेक्रेटरी लोग कुछ न दे। मैं उन पूछता हूँ जो 1.5 करोड़ तनख्वाह ले रहे, वो लोग हमारे लिए क्या पॉलिसी लेकर आ रहे, क्या बेहतरी लेकर आ रहे। उनसे ये दरखास्त है कि ये मुल्क जो है ना, ये सोने का अंडा देने वाला मुल्क है। सिर्फ इसको अच्छा पॉलिसी की जरूरत है, एक दूसरे पर एतमाद की जरूरत है और ड्रामों की जरूरत नहीं है। जैसे वो प्रोफेसर कह रहा था ना, नारावाल वाला, क्या नाम है उसका, वो हसन इकबाल, कि इमरान खान के नालायक टीम है, हमने मान लिया हमारा टीम लायक है। अब कर्जा उन्होंने 4 गुना ज्यादा किया। ये IMF के साथ हमारा जान कब छोड़ेगा? IMF आपका दोस्त नहीं है, अवामी दिमक के तरह कहा गया। वो जनाब हमारा पास जहरीला चीज है, वो हमारा चारों तरफ उसने ऐसा घेरा डाल दिया जो वो किसी दिन हमारा ऊपर सारा में अड़प न कर दे। देखो दरिया के अंदर, देखो अल्लाह का कमाल, देखो ना दरिया के अंदर हजारों किस्म का वो मछली अलग फिर रहे, मगरमच्छ अलग फिर रहे, दूसरी चीज अलग फिर रहे, अपना अपना काम कर रहे। उसी दरिया के अंदर अल्लाह ने आपके लिए जनाब सोना जवाहर ज़ाहिर रखा हुआ है, गैस उसमें रखा हुआ है। इस पे लिए जोर देना चाहिए। फजूल बातों पर, एक दूसरे पर बदनाम से, एक दूसरे से लान तान से अब जलसा खेल नहीं जी। एक तरफ वो कहते हैं जनाब हमारा पास अवाम है, दूसरा कहते हैं कुर्सी खाली है। ओ भाई इन बातों से अवाम को कुछ नहीं होते। कोई संजीदा बात, कोई पढ़े लिखे वाला बात, कोई हया और शर्म वाली बात, कोई अकल और फिक्र वाली बात करो, ताकि हम बिखरे हुए, ताकि हम जुड़ जाए, हम ताकत बने, हम दूसरा क्या दुश्मन के आंखों में कांडा बने, दुश्मन के आंखों में हम वो क्या उसको पंजाबी उर्दू में बोलते हैं ना, चुप जाए। अगर हम कमजोर हुआ तो हम दुश्मन के आंखों में चुप नहीं सकते, दुश्मन हमारे ऊपर हावी होगा। हमने हर सूरत में, अल्लाह ताला हमारा मददगार है, मुसलमान है, हमारे पास कलमे का ताकत है, कुरान का ताकत है, ईमान का ताकत है, 25 करोड़ अवाम का ताकत है, टम्बम का ताकत है, हमारी जगह पर हावी है सब लोगों पर। सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है और एक दूसरे को इज्जत देने की जरूरत है। अजान शुरू होने वाला है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।